يا حبيبي يا محمد إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أزواجه وذريته وجميع صحبه الكرام وحين الله جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفياء المحققين وإلى الله جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها وسن الأرض ومنازل عديد بنت الخويلد وإلى سيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدنا فاطمة الزهراء وإلى سيدنا حسن والحسين وإلى الإمام علي زين العابدين وإلى الإمام حسن البصري سيد السادة الإمام زين البغدادي وإلى روح الإمام أبو يزيد البستامي وإلى الإمام أبو حنيفة وإلى الإمام مالك بن أنس وإلى روح الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى أبو الحسن البصري وأبو منصور الماتريدي وإلى الإمام فخر الرازي وإلى الإمام الشمسي وإلى روح حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ محمد سلمان المدني وشيخ محمد الرشيد بن عبد البكر بن البنجري وشيخ شعب الدين البنجري وشيخ محمد بن عمر البندري وشيخ زيد بن السنبكي وشيخ علي بن عبد الله البنجري وشيخ محمد سلمان عبد المجيد البنجري سلمان ولي البنجري وشيخ محمد سليم البنجري وشيخ محمد بن سالم البنجري وشيخ زكريا البنجري وشيخ إسماعيل البنجري وشيخ محمد البنجري وشيخ محمد بن عبد الجليل البنجري وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ عبد الحميد البنجري وشيخ محمد حافظ البنجري وشيخ عبد الرحمن المصري وشيخ اسماعيل البنجري وشيخ عبد الرحمن السلمي البنجري وشيخ إبراهيم البنجري وشيخ علي البنجري وشيخ البنجري وشيخ محمد زين الأنباري البنجري وشيخ المعلمين السيدين ومدرسين جميع أمهاتنا ولجميع والدينا جميع والدينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهد لله لنا ولهم الفاتحة. Arah, silakan Abu. Salam dan ladina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين الطاهرين رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah subuh hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah kembali berkumpul berjemaah beriktikaf di dalam ini masjid yang mulia. Mudah-mudahan berkumpul berjemaah beriktikaf kita di dalam ini masjid senantiasa dipandang rahmat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dari salam tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita Maulana kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para zuriat keturunan beliau dan para pengikut beliau ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Kembali insyaallah sambil menunggu tibanya waktu isyraq, kita isi i'tikaf kita di dalam ini masjid dengan sama-sama kita mengaji kandungan kitab Hisnus Sunnah wal Jamaah. Namun sebelumnya mari kita sama-sama memperbaharui niat kita untuk beriktikaf di dalam ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku iktikaf di dalam ini masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrafihi fid darain. Amin. Halaman 75 dulu. Ya kan? Kita berapa dulu? Oh, 80. Nah, ini 85 di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin. Kita masuk di halaman 76. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin. Kita ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berapa banyak ulama-ulama nang agung disebabkan mahina dan mencaci makinya menjadi turun martabatnya. Kaum Mu'tazilah adalah mempunyai karakter tersendiri yang membedakannya dari firqah lain, yaitu diantaranya suka berdebat mujadalah di hadapan publik. Tujuh banget tuh berdebat di hadapan umum, hendak jadi masyhur terkenal karena terlalu mementingkan akal. Kaum Mu'tazilah dalam pembicaraannya inya senantiasa lukalikunya nih untuk mengalahkan musuhnya, sehingga umat Islam hampir-hampir berapa 200 tahun sudah dihebohkan dengan perdebatan kaum Mu'tazilah. Adapun masalah yang sering diperdebatkan yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ada atau tidak? Nah, baik dan buruk itu ditetapkan oleh Allah atau oleh akal atau oleh syarak. Dan orang yang berdosa itu apakah kekal di neraka atau tidak? Dan Al-Quran itu makhluk atau bukan? Pekerjaan manusia itu diciptakan oleh Allah apakah tidak? Dan Allah itu nanti di akhirat bisa dilihat apakah ada. Alam ini kadim apakah hadis? Surga itu apakah kekal atau tiada? Terakhir, apakah Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu
rohnya saja atau dengan jasadnya. Nah ini yang sering nampak dimuncul-munculakan oleh orang Mu'tazilah. Dengan diperdebatkannya persoalan-persoalan seperti tadi, itu hanya akan menimbulkan ketegangan saja di kalangan umat Islam. Menurut Ahlus Sunnah, pertanyaan-pertanyaan tadi tidak perlu dijawab, apalagi kita telah mempunyai pegangan, yakni pendapat ulama yang agung dan mulia, martabatnya yang besar, pengambilannya dari Quran dan hadis. Sebaliknya, kalau kita melawaninya nih, bukan menambah derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan menambah jauh. Sedangkan yang harus kita pentingkan adalah ilmu praktis yang akan membawa kepada ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menyampaikan kita kepada martabat yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perlu kita ingat bahwasanya 677 ini di debat-debatkan cara-cara orang Mu'tazilah nih. Itu sifat-sifat Allah, apakah itu ada atau ada? Tujuh banget mahwa ini, baik buruk itu ditetapkan oleh Allah atau oleh akal atau oleh syarak. Baik buruk itu namanya tapakan apa, Allah kah, syarak kah, atau akal kah, itu maulah-ulah nih. Orang berdosa itu apakah kekal di neraka atau kada, Quran itu makhluk atau bukan, itu tuh yang sampat kan Imam Abu Hanifah juga. Nah, sempat tuh dianuakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Yang paling masyhur itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i itu sempat sidin itulah, dipanggil oleh Mu'tasim billah Khalifah karena paham Mu'tazilah. Lalu dipanggil Imam Syafi'i Taquni. Ini kisah raja beberapa ini bagus saja paham. Nah, seorang pemimpin itu orang yang adil itu bagus. Bagus. Namun tadi muninya kada tapi mengerti juga ya. Cuman yang ada jadi penguasa tadi, ada tahu imam main ini panggil lakoni Quran ini makhluk atau qadar. Sempat angka itu tuh ada ulama besar, ulama pendiri mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal itu berapa tahun di penjara gara-gara mempertahankan demi menyelamatkan akidah orang banyak. Ada Imam Syafi'i cerdas din menjawabnya, selamat tuh. Taurat, Zabur, Injil, dia memantik mana? Nah, makhluk bertanya. Itu jawabannya itu. Atau juga tujuh nang huwa nang kayak ini kan, ngesah-ngesah. Sampai betapun pulang orang-orang Mu'tazilah juga tujuh benar nih pekerjaan manusia itu diciptakan oleh Allah ataukah kada. Udah tahu aja dalilnya kan. Dan Allah itu nanti di akhirat kalau dilihat apakah ada. Itu pulang alam ini qadim apakah ada. Pulang. Jam kalau surga itu apakah kekal atau kada. Pada kekal atau akalkah, sampai terakhir mi'raj Nabi tenang.
itu rohnya aja kah atau awan jasadnya kah? Kan sampai ke sini-sini tuh. Nah, jadi maka ini jadi nah, kita orang ahli sunnah itu bisa diladani, bisa dijaga. Kemudian ada lagi satu firqah namanya firqah Jabariyah. Firqah Jabariyah menurut etimologinya ini adalah paksaan. Maka kaum Jabariyah itu kaum yang punya etikat bahwa seluruh pekerjaan manusia itu paksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksana bulu ayam yang diterbangkan, terbawa angin, terbawa kemana saja dan jatuh di mana saja. Nah, itu baik-baik bagaimana angin membawanya tadi. Pertama kali muncul kaum Jabariyah ini, nah di mana di negara Khurasan, yaitu nah seorang juru tulis dalam suatu organisasi yang memberontak kepada kerajaan Bani Umayyah di Khurasan. Ngarannya nih Jaham bin Safwan. Kemudian Jaham bin Safwan semakin dikenal oleh masyarakat banyak sebab beliau seorang yang sungguh-sungguh dan rajin mengajak kepada kebenaran menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di antara fatwa-fatwanya ada yang keliru yang bertentangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menyatakan bahwa manusia tidak bisa berdaya upaya, ikhtiar dan kasab sendiri. Selalu rohnya paksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, laksana sebatang kayu terbawa oleh ombak. Itu dia. Maka mazhab ini disebut Jabariyah. Pada mulanya etikat firqah Jabariyah hampir sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mirip-mirip nih. Nah, hampir sama, yakni seluruh kejadian yang terjadi di alam ini hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi firqah ini terlalu berlebihan, paling kuatan. Yang ada bagusnya yang terlalu ini. Apanya jadi terlalu tuh, terlalu sugih, ada bagus juga mau memikirkan harta. Terlalu susah makinnya. Nah, dan terlalu bungas ngalih juga. Terlalu kada bungas ada payu juga. Jadi sadang-sadang ganal benar kada juga, halus benar kada juga, bungas benar kada juga. Artinya kalau pengantin tuh kawanya tetap merinding. Kayak gitu aja dah. Bisi bini ke bungasan mah ngalinam juga. Bawa ke pengantin setangguk, ujar bulan perpuluhan, setangguk mata, jangan kipuh mah ragu ini. Ya kabu bungasan bisi bini, kabu bungasan bisi laki salah juga. Pengantin jangan diurang aja, pengantin itu binian juga. Nyisirin aku nih berpusut dada bisi laki bungasnya nih. Sabar. Sadang-sadang aja. Polis-polisannya tuh yang sadang-sadang aja. Nyemilah Kalipatan yang Jabariyah tadi. Jabariyah ini Kalipatan. Kalipatan ngarannya. Nah, mula-mulanya telah ingatnya orang Jabariyah Kalipatan. Jadi seluruh kejadian yang terjadi di alam ini hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi ini terlalu berlebihan tadi, sehingga mempunyai etikat bahwa kalau kita meninggalkan salat atau melakukan kejahatan itu semua tidak apa-apaan. Kalipatan kalau
ujar ini karena kelipatan tadi. Nah, mempunyai iktikad, mempunyai keyakinan bahwa kalau kita tuh meninggalkan sembahyang atau melakukan kejahatan, nah itu semua kada apa-apa kini. Sebab dikehendaki Allah Subhanahu wa taala juga bah. Iya benar ini keliwatannya. Kan sembahyang dikehendaki juga Tuhan jadi wujud berarti Tuhan menghendaki kamu kena ditimbai ke neraka. Aku naik akal. Kita diberi akal oleh Allah. Nah, namun Allah memberikan akal kepada kita untuk menimbang baik buruk. Nah, jadi akal ini memang pinandu dengan kebaikan, maka akal itu condongnya kepada ketaatan, mengakui akan kebenaran itu akal. Nah, namun kepintaran kan mesti, ini pintar bisa memintari aja. Bungol deh, bungol deh. Lah, ini itu tuh kaliwatan tadi. Meyakini kayak kita juga berkeyakinan kita orang Ahlussunnah wal Jamaah seluruh bagian amal perbuatan makhluk hamba ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sampai-sampainya kaliwatan berkeyakinan mun kita tuh nggak ada sembahyang atau membuat maksiat kada apa-apa. Kenapa? Karena diulahkan Tuhan juga. Nah ini kaliwatannya. Ada tak pakai lagi akal ini. Nah, jangan umpatan ini lah. Jangan umpatan ini salah, ini sudah luput. Nah, luput. Dalam mengutarakan fatwa-fatwanya ini dengan cara berbisik-bisik, yakni tidak apa-apa menjuntan. Nah, ya amin. Ada apa-apanya sampai Cina. Nah, ya juga ini. Makanya pakai kacamata aja, jangan sampai tawar. Parkir itu tinang sunyi-sunyi kayak ini. Ada apa aja mengaji di padang orang. Kada boleh bambek, kada boleh banyak karena ini anu banget, dalam banget. Oh, gitu. Ujungannya. Oh, bah iya nih sudah. Membambek nang kayak gitu mau. Tawan orang. Tawan orang. Ada bapaknya. Nah, kenapa semua mudahkan Allah Subhanahu wa taala? Firqah Jabariyah dalam ilmu tauhid suka disebut madhab Jahmiyah. Karena pemimpinnya Jaham bin Safwan, jadi Jahmiyah lawan Jabariyah ini. Karena pendirinya Jaham, Jahannam, Jaham. Kamu bahasa sungai Jaham itu apa? Jaham ini Jaham bin Safwan. Jaham Safwan. Ayo itu dengar kelintingan cangkir anak yang pulang. Minuman dulu Allahumma shalli ala Muhammad. Dimakan ya Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau dengar piring nang kelintingan berapar-par. Mudah-mudahan negara kita di negara jadi negara yang makmur. Pada hari ini nang makmur, nang kondusif, nang tenang, adem, ayem, orangnya sehatan, syukur. Barakat berkumpul dalam kebaikan. Manakah bila kebaikan berkumpul dan itu barakat. Kita lanjutkan sedikit pulang kita. Firqah Jabariyah dalam ilmu tauhid suka disebut madhab Jahmiyah tadi. Nah, karena pemimpinnya Jaham bin Safwan, pendapat Jaham bin Safwan
Allah Subhanahu wa taala nanti tidak akan kelihatan dan menetapkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Kaum Jabariyah, kaum Jabariyah ini sangat kontrak ini kita bertentangan benar dengan firqah Qadariyah yang pahamnya suka dipegang oleh kaum Mu'tazilah. Jadi ingat, pahaman orang Qadariyah ini banyak diikuti oleh orang-orang Mu'tazilah, karena Qadariyah ini kan mengutamakan rasio akal, kan masuk akal ukurannya akal, makanya dipegang oleh orang-orang Mu'tazilah tadi. Karena Qadariyah itu kan kita ini yang pancak sudah diulang-ulang. Ini Qadariyah, ini Jabariyah, di tengahnya ini keluar pahaman mengombinasi dua ini. Ini ngarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibarat ini nanah, yang ini darah. Di antara nanah darah ini keluar banyunan suci, itulah Ahlus Sunnah. Nah, orang Ahlus Sunnah tetap begawi, tetap berusaha, cuma meyakini usaha dan gawiannya itu ada memberi bekas. Ada orang Qadariyah ini berkeyakinan, nah Tuhan tuh meulahnya aja, mulahkan kekuatan manusia hamba, begitu terserah hamba lagi nggawinya. Nah jadi dia bergawi gawian si hamba, bukan Tuhan yang memulahkan. Tuhan memulahkan awaknya aja, jasadnya aja, kehidupannya aja. Jadi nama tuakan tuh inya seorang manusia. Ada kita kada, kita disuruh tetap begawi, berusaha, tapi kita meyakini gawian usaha kita itu kadar beri bekas. Arti kadar beri bekas itu kan mau jadi, arti kadar mau jadi kan berhasil. Bilanya hasil dari usaha dan ikhtiar kita itu, berarti itu adalah kudrat iradah Allah yang taksir, yang memberi bekas. Ada orang Jabariyah berlepas, manusia kalau apa-apa, manusia kalau begawi, manusia kalau bantu semuaan, manusia ini dipaksa Tuhan, semuaan Tuhan memulahkan gawiannya. Tuhan buat membaik sidin juga, kalau baik sidin juga, dia kada apa-apa nih, kada apa-apa. Nah, pahaman ini yang lupa. Nah, orang Jabariyah ini cenderung orangnya pemalas semua, cenderung guling kayak hambatan, makan guling, model nama umpati orang makam tajrid. Nah, ini ada tajrid, nah ada kasbi, makam itu ada juga. Nah, ada kasbi. Kasbi ini usahanya, usaha dan ikhtiar. Kalau tajrid ini ngarannya makam tajrid, tagana begini aja. Nah, begini aja, tapi dicukupi aja oleh Allah rezeki. Dengan catatan tajrid ini boleh bagi kita satu, apabila inya tuh berusaha dia, maka ibadahnya terganggu. Bila inya tuh begawi, ibadahnya terganggu. Bila inya begawi, ibadahnya terganggu. Bahkan ketika ibadah, tapi bila inya kan begawi, ibadahnya lancar, nyaman, baik, tergawi, kuat, bagus. Itu bila inya kan begawi. Nah, ibadahnya lancar. Nah, penting syaratnya. Yang kedua ini harus memuatakan ini. Yang kedua, boleh orang itu kan bercarian lagi apabila sudah
hati ini kada berharap lawan manusia untuk mencukupi rezekinya. Hatinya tidak berharap manusia mengantarinya atau mencukupinya. Mengantari ngot jadi di rumah kasih galian udah si Inul itu mengantari tamu berpanggang kabar dan dan si anak itu membawakan iwak bersama iwak berpanggang benar dari iwak hidup 2 kali mengharap manusia untuk mencukupi rezekinya. Bila ada hati kayak ini masih kegelian, ini kayak cukup syaratnya. Nangka 3, ini kita ngaku-ngaku akhirat. Atau aku ini mana Tuhan sudah pensiun dan gaji kada cukup dan anakku matahari begitu aku dan minat toko matahari pada saudara berharap doang kamu manusia kaya ini ya badangan udah dagang anak setelunjuk badangan kita tambahin yang muka karena masih berharap doang makhluk ini cari ya ini bila berharap bila ulang sih nangka 3 tidak mengiktir kada mengiktir kepada Tuhan. Ujar bahasa Banjar itu ada sangkal dengan diberi rezeki oleh Tuhan, oleh Allah sedikit. Ini bilanya hati sangka Tuhan beri rezeki lawan sidin dari sedikit, sangka Tuhan dikitnya suap ini saya datang rezeki sama sebiji untuk makan paruh kelaparan sudah lalu makan ulun lebih banyak nyaman benar-benar tanah benar tapi biarnya untuk kali sedikit ini karena sangka dengan rezeki itu. Nah bila sangkal kayak ini 3 syarat ini kada cukup, kada boleh tajrid. Babul mestinya makam kasbi, makam usaha. Karena makam usaha ini apabila kerjakan dia lebih baik, lebih mulia, lebih utama daripada sebaliknya orang yang sudah diberi oleh Allah makam tajrid itu kada boleh ini berusaha. Bila berusaha soal adabnya kada ada lawan Tuhan. Nah ini akhlaknya orang tasawuf, orang sufi. Nah, ulun berkisah tahadus nikmatnya. Berhenti urusannya. Nah, aku ni asana kemari sudah berusaha macam-macam sudah. Usahanya macam-macam. Kira mau 4-5 macam, 10 lebih. Sampai mesin, sampai apa-apa, berjual sayur, berjual kayu, berjual alat pancing, berjual alat kaiwakan, bulat pembingkilan, macam-macam. Apapun bapak, udah dia ini. Artinya kan meninggalkan usaha, pada meninggalkan usaha. Suatu ketika nih, itu ingat masih
masih guru sana waktu di mata kuliah. Makanya aku kisahkan kan bisa. Aku ini rancak guru ini rancak mengaji ke sekumpul itu berjalan betis. Nah, rancak mana? Rancak mana gitu. Pertanyaan yang ada dia. Nah, lalu ulun ini bisa kawan sekumpul. Tapi Tuhan beri makam yang luar biasa adanya. Jadi belajar dalam dirinya itu berbulan hati meyakini tentang ketetapan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sesekitarnya hidup tuh. Yang kedua misalkan bini ulun tuh kira-kira kan ada nangkun bebinian tuh lah ke pasar menukar baris cukup seminggu sampai 3 liter aja itu kan dibagi-bagi itu salawan rapi indroknya rapi dijahit dilipat kelihatan bener notak karucuk kan asal anak menukar ada mau menukar kan jadi ujar dulu sabar dari kamu misalkan punya wadah kan menikah sabar suka dari dunia akhirat ya. Ayo, terima kasih aku ikam sakit dia guru bawa mana kalbat di Gunung Kupang para pelatihan tentara berarti waktu kawanan warid babi kawanan dari manusia mana ada disuruh pembuat ini realnya nih kayak gini ayo jadi tulang tuh itu jauh lagi itu lagi tuh halaman nangka Gunung Kupang tuh asa kumpul para klep berjalan itu tak boleh ini orang berjalan mulai bundaran itu biasa dijakan kok dijauh sudah mulai Gunung Kupang tempat dodol latihan bukan tentara tau situ dulu hutan warna itu ini jadi perumahan tuh bagus banget sudah ada tanah dan sana juga ada pohon bukan bagian situ anak siko gue muncul masa sampai ini ada babi muncul rame muncul itu kan di dulu jangan lagi daripada cukup sekali makan jadi muncul itu cukup sekali makan kadang cukup dengan seharian semalaman kadang cukup sekali makan pas sampai itu jadi tak tahu kawan itu kan jauh daripada rigul baru sekumpul orangnya sampai itu masih hidup mata orang tapi orang itu diberi makam tajri oleh Allah dia beribadah di dunia apa amalnya burdah yasin waqi'ah tabarak salawat semaniyah dibaca rumah ongkos cuma lebihannya ini ikramul duyuk melayani tamu padahal tamu itu pada kawanan sekolah nah itu pentingnya cuma ada pernah berucap lawan makhluk mengenai hidup untungnya jadi hendak meyakini kayak apa bila Allah Ta'ala menjamin rezeki kawan kuningnya sahabat ini lima apa cuma mau jamin rezekinya perhati apa aja malam urusannya aku mungkin ya kita pada 2 hari 3 hari kamu mau malam di situ anak melihat kayak betul mencukupi rezeki kawannya begitu kayak itu ini tuh aku udah begitu macam-macam sudah rambut panjang lagi sini kayak rambut Gus Miftah kan tuh kacau guru kisahkan banyak boneka bertangan kiri masih nah orang ada masih bisa kumpul nah kadang guru kesana dia lakukan nostalgia tuh nah jadi tuh kayak apa nih makan Tuhan tuh mencukupi rezekinya ini karena
pas kita sesakitannya itu juga disuruh perguruan ujiannya kayak ini karena kayak itu yang sadang aja tak begini tuh jadi mau ada punya mau gitu. Nah jadi tuh jadi lihat di anda tuh kawan nikah tuh dekat di situ ya kayak apa ini meletakkan keyakinannya dengan rezeki Allah tetapkan pemalang sehari seorang kan bisa ngapa-ngapain itu kadang kasih tuh itu lah kasih ngobrol berjalan jalan. Nah jadi karena anak pemalang kan kasihan bini diantar bini udah Tuhan kan disuruh duit diantar minjem pada dan sangat antar dan berjalan pulang sampai di situ Kimol tuh di Kimol itu pandang belajar itu jadi Kimol pandang jual kaca jual lemari itu situ pada dulu masjid itu harus ada itu. Nah jadi berjalan urusannya sampai ke rumah kawan tadi di kos tadi. Anak melihatnya apa amalan kita pun bermalam juga yang amalan kita. Nah ini amalan beri guru kita. Baca aja. Cuma yang ini mungkin ada jam 9 setengah 10 pada keluar pada tempat keluar halus itu pada keluarnya muat awak kalau saja pada keluar ada berdua jadi gurunya di luar aja dia di luar pada kamar keluarnya. Nah jadi kita setengah 10 untuk tuntung berdua sembahyang berdua ini tuntung keluar tasbih itu urusannya nah datang hamba Allah ini ada yang bawakan nasi bungkus maka waktu itu dulu itu ada lagi kawan orang Samarinda ada lagi kawan orang Hulu Sungai beri makan banyak orangnya kan kami ini dua ada di dalam keluar bila keluar datang nasi 5 bungkus berarti cukup nih beli makan nasi. Nah itu siapa kemana tadi pokoknya tak kurang Assalamualaikum materi nasi Assalamualaikum Assalamualaikum materi kopi Assalamualaikum materi gula bingung nih memikirkan nih siapa nih ayo ini titipan dia. Assalamualaikum nya kada pakaian pakai kada pakaian apa jadi kita kada pakai kayu bakar pakai kompor minyak sampai minyak itu ada matahari nyakes jadi nyakes buat di kompor kalau banyak kan mencibuk jadi sumur kada banyak cibuk sumur jarang. Jadi tuntung inya tadi keluar barang-barang ini ada sudah. Nah kalau inya semua mengambil baju jarang bulan dibuat tikok arwakan kopi wadah nasi bagiannya kami berempat inya semua 5 itu hari pertama besok. Nah anak Faruk ini besok kan jam 10 hari makan jam 2 jam 3 itu apa lainnya apa pulang dengan sana sana nah begini asal nyaman nih kita makan pisang goreng ini jadi tahu isi ada lulus tok matahari tahu isi kalau pisang goreng sama uang plastik ya Allah mahal pulang ini kok ibadahnya juga ya bendera muzakalah ilmu tasbih ikut malam padi pulang malam barunya apa namanya mana nasi goreng ini ada terpulang nasi goreng
semua aja terus bertanda tangan. Mau nikah kawa pasti aja yang nggak perlu manusia. Kawa ikan pasti aja. Kayak ini insya Allah Tuhan berikan kayak aman aku ini juga. Iya akhirnya pakai kembaliannya jangan mungkas lawan manusia tentang kesusahan hidup kita. Butik jangan mengeluh dengan sedikitnya rezeki yang Allah berikan menikah. Pas sekalinya ini yang disusunkan oleh ulama sufi yang tiga. Iya gitu. Aku jinya pertama Allah. Aku ini berusaha macam-macam, mulai sampai jadi kuli bangunan, sampai ngeluruh aspal sudah berjual balas juga macam-macam sudah. Gawi. Akhirnya Tuhan menyebut kayak ini. Tuhan muyakakan aku berusaha akhirnya. Muyak ambil berusaha. Tapi Tuhan berusahakan hati kulinya. Nyaman beribadah aku. Ibadah nyaman, sembahyang nyaman, mengaji nyaman, akhirnya nyaman dia aku ibadah seperti itu. Kan gue ini aku kada pernah hatiku ini kada pernah berhadap manusia yang mau mencukupi rezeki aku ini kada pernah aku berhadap. Pas saja. Ketiga aku kada pernah merasa kecewa dengan sedikitnya rezeki. Lalu aku tahu nih, ikam diberi rezeki oleh Allah Taala. Yang dicukupi oleh Allah rezeki ini berapa hari setelah itu? Kurang lebih 3 hari setelah. Kada tidak memberi. Ini awal jalan-jalan. Awal jalan-jalan. Jadi hari pertama kada bisa apa-apa. Bepada manusia dan hendak mengharap manusia mengantari kada juga. Jadi kalau pengiktiran sangkal dengan sedikit rezeki hari ini hari pertama rezekiku banyu aja banyu sumur go jatuh pal di menunggu sudah kan ini udah isok urusannya kerja pulang banyu sumur pulang diminum geluduk pal ini mata ini kunang-kunang ini sudah kabur panjenengan cuma dibukas sama manusia lawan tetangga di sebelah ada mau dibuka ada dibuka buat ke tempat khalwat dia ngomong kepada Allah kemudian hari ketiga kayak itu pulang minum pulang baju putih jadi baju sumur jadi putih gede biasanya yang ada bungkas deh. Dan kada sangkal tidak rezekinya baju sumur aja masuk ke paru kada sangkal. Akhirnya 3 hari setengah besokan tuntung dia berwirid padahal ini begitir jadinya berjalan berapa lagi deh baju dia diminum 3 hari belum turun begitir begisau dan tok ada orang datang mengantari manusia bentuknya manusia mengantari balas jinnya setengah liter iwak sapat kari 3 ekor anda itu pemulaan datang dia balas 3 saat iwak kapan tadi gitu umatnya hati bersyukurnya ya Allah ngarang ada rezeki urut masih biar datang makan nikmat mau 3 hari setengah hari makanan datang balas masakit nyaman banget tidak ada lagi kalimat di mulutnya saya bersyukur. Nah mulai itulah kita belajar dengan teman kita seorang berdasarkan bimbingan guru. Nah jadi simpulnya menjadinya sudah. Nah ikaminya diberikan Allah kekuatan yang kayak aku ini, insya Allah. Jadi orang tua ini mobil diberi ulang, kendaraan diberi ulang, rumah diberi ulang.
Oh tadi berapa? Ada lagi nak Ajib ni kawan dulu juga sama pesantren. Cuma itu dia belahnya itu mereka anak dasar menikmati waktu mau dibatinya supaya tahan hati disambati orang bergunting ini berkupak-kupak kepala tuh berkupak-kupak selawar ini bertetak-tetak di bawah ini sapanggar tinggi sapanggar rendah kayak orang gila Pak sebuting besar dan sebuting kadet hari-hari itu bilang lawan jadi kawannya mandi bungolnya kawannya mandi penugas ini stres ini alhamdulillah inya tuh terus jangan tuan guru anaknya yang tuh somat abahnya wafat keramat guru saya orang mendidik mulai jadi anak mulai anak sampai jadi orang luar biasa akhirnya bangun itu kada yang bisa apa diberi orang yang buat diberi orang rumahnya udah jadi Allah yang ditampung sama anak yatim yang diberi makan orang nama ngaji ini diberi makan diberi minum rezekinya datang seorang jadi ada bisi dua sahabat yang dimakamkan ini namun kita ada negeri kita sudah nah ibadah kita tak dia ikan musbiah itu bisa ya orang kayak kami ini juga iya Pak muka itu berbalik jadi akhirnya guru udah dicari lagi juga di rumah aja ini tuannya ini mencukupinya jauh rezeki anak sidin juga mengulah sidin juga melahkan bini sidin juga melahkan anak sidin juga melahkan menantu sidin juga melahkan cucu sidin juga bapak belum kipu-kipu ini karena rezekinya ada yang aja ada urun sambutan muka ada sama aja mampu juga anak yatim berapa itu amin aku kada anak yatim nang beres ini anak aku urusan bunuh permak menjalakan duit itu setengah sehari belah kepala keputih rambut namun aku ya kalau menjamin rezekinya tapi kalau menjamin rezekinya bertahan kipuh semalam saya yang baru kipuh nongkol beres ada duit sekalinya ada kipuh-kipuh kanakan orang yang dadaan apa berida itu dimantain antara kamu udah guru duit sakabut Allah Tuhan aku bertahan makanya yang kipu-kipu hidup itu nah anak kita sudah ada bandrolnya rezekinya bini kita ada bandrol rezekinya minantu kita ada bandrol rezekinya berapa kita mau nah tetap guru je nyaman ada itu bangsa main kita makan tunggu suapan guring mengakar yang benar tadi lagi guru juga guring mungkin kan kada sekolah kada normal mau tuh rasa kita itu mau dirinya tapi merasa Tuhan yang mengatur kada mau gitu. Nah ini mirip dengan Jabariyah tapi ini ngarannya makam kasfi makam orang yang tahu mata batinnya maka dia berduduk di makam tajrid. Nah angka ini pun biasanya nadir juga jarang aja. Angka itu aja kalau kita sudah Tuhan ini bapak juga mau cuma pacaran mau tadi masa dikitan ayo itu anak bertanam sawi kan bertanam bayam kan syariat bangun ayam kan benar mati kata aku juga menggerutu juga sedikit juga itu kan sedikitnya ada cukupnya udah kalau itu gak gitu dulu mau dibilangkan Tuhan nang rasa
sangkal itu sedikit diberi rezeki gitu. Ibadahnya mah subuh kau berjamaah, kau pengajian, kau silaturahmi macam-macam tuh. Awaknya mah ibadah. Ada sangkal tadinya Tuhan beri sedikit dan bukan berhadap manusia. Bah, iya itu kemulah membayar penyuruh dalam manusia rezeki kan tati harap kita manusia. Tati harap. Jangan diharap manusia. Jangan diharap. Bah, guru ini sebenarnya datang tamu. Mengharap-harap betul nyelai. Datang makan dada, biasanya buruk kan dadanya. Berarti kita lihat nasi itu datang bawa mobil, karena mobil mewah mobilnya. Itu kada kau di hadapan itu lumbui, bisa lumbui, lumbui. Bahagia kawan guru amplop, kada tahu juga. Kada lihat juga. Bahamailah, nang itu tak. Jadi tahu benar guru ni. Pokok bila melawan manusia berharap tak jilapak, tapi bila lawan Allah Ta'ala berharap, ya tadi kan disangka-sangka orangnya salah orang pindah anda pindah motor pride ada guru kadinya ngawas kok ada sebesar anak menggaji guru ni kurang lebih 50 juta. Kasihan nih bukan ya Allah ini rezeki guru-guru ini memberi makanya anaknya bininya kurang 50, ini banyak banget nah ada gaji 120 orang ini. Ya Allah utarakan mungkin naik rezeki mereka ini. Ketok-ketok guru sananya datang kendaraan butut pride, keraputnya tuh nak panggal. Saringannya tuh pakai ucus tuh lah. Ada berdepirnya lagi, berikat di ucus. Nah tadi itu sekantongan plastik 50 juta duitnya. Guru-guru dia namun ajib ini sudah kadang Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu aja lagi nikmat Tuhan yang mana anak kita mendustakan. Tuhan Maha Suci. Ayo benarkan keyakinan kita, kuatkan iman kita, mantapkan tauhid kita bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Apa saja yang melata di bumi Allah jamin rezekinya. Ulah di dalam batu hidup karena Tuhan yang jamin rezekinya. Apalagi manusia diberi akal pikiran, apalagi manusia diberi kesabaran oleh Allah. Jangan mengeluh dalam hidup. Kayak apakah situasi keadaan, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami, dosa suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu ya Allah. Kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami pada taat dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.